معزز والدین اور اساتذہ کرام اور میرے پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ کیسے ہیں سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کل ہم نے پڑھا تھا اپنی اردو کی کتاب کا سبق ٹریفک کے اشارے۔ آج ہم اس کی مشق کریں گے، تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں اس کی مشق۔ سب سے پہلے ہماری مشق میں ہمارے پاس سوال نمبر 1 میں ہے تفہیم۔ تفہیم میں ہے ان سوالوں کے جواب دیں۔ الف سوال ہے سڑک پر سفید اور پٹیاں کس لیے ہوتی ہیں؟ تو ہم نے سبق میں پڑھا سڑک پر لگی سیاہ اور سفید رنگ کی پٹیوں پر سے پیدل چلنے والے سڑک پار کرتے ہیں۔ سوال ب ہے سبز اور سرخ بتی کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب ہے سرخ رنگ کا اشارہ رکنے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ سبز رنگ کا اشارہ چلنے کے لیے ہوتا ہے۔ سوال جیم ہے ہمارے پاس اسکولوں کے نزدیک اشارے کا کیا مطلب ہے؟ اسکولوں کے نزدیک اشارے کا مطلب ہے کہ یہاں سے گاڑی آہستہ چلائی جائے کیونکہ آگے قریب ہی اسکول ہے۔ سوال دال ہے ٹریفک کے اشارے کس لیے ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے یہ اشارے ہمارے فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2 میں ہے درست جواب پر درست کا نشان لگائیں۔ الف ہے سبز رنگ کے اشارے کا مطلب ہے رکنا، چلنا یا گھومنا، تو اس کا مطلب ہوا چلنا۔ بے میں ہے سرخ رنگ کے اشارے کا مطلب ہے رکنا، چلنا یا بھاگنا، تو سرخ رنگ کے اشارے کا مطلب ہے آپ کو میں نے ابھی پڑھایا بھی تھا رکنا۔ جیم میں ہمارے پاس ہے زرد رنگ کے اشارے کا مطلب ہے چلنے کے لیے تیار ہونا، رکنے کے لیے تیار ہونا، سونے کے لیے تیار ہونا، تو اس کا جواب ہے چلنے کے لیے تیار ہونا۔ اس کا کون سا درست جواب ہے؟ چلنے کے لیے تیار ہونا۔ سوال نمبر 3 میں ہے باہمی گفتگو۔ سڑکوں پر ٹریفک کے اشارے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ سرخ، پیلی اور سبز بتیاں ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں؟ ہم جماعتوں کو بتائیں اور پھر مجھے بھی بتائیں۔ پہلے آپ آپس میں گفتگو کریں، باہمی گفتگو، اور پھر مجھے کامنٹ میں یہ سب کچھ بتائیں کہ یہ بتیاں سرخ، پیلی اور سبز کس لیے ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے لفظوں کا کھیل۔ دی گئی مثال کے مطابق ہر لفظ کے آخری حرف سے نیا لفظ بنائیں۔ مثال سرخ، آخر میں خے آیا تو خربوزہ، ہے سے ہاتھی، یہ خے، یخنی، ہاتھی کے آخر میں یہ آیا تو یخنی۔ ہمارے پاس ہے لفظ پیلا، پیلا کے آخر میں الف آیا تو الف سے بنایا انار، انار کے آخر میں رے آیا تو کیا بنا؟ راکٹ، راکٹ کے آخر میں ٹے آیا تو ٹماٹر۔ اسی طرح سے ہم بنائیں گے سبز کے آگے 3 لفظ۔ سبز کے آخر میں زے آیا تو زے سے بن گیا زرد، زرد کے آخر میں دال آیا تو درخت، درخت کے آگے آخر میں تے آیا تو تلوار۔ اسی طرح سے سفید، سفید کے آخر میں دال آیا تو دوات، تے آیا تو تربوز، زے آیا تو زاویہ۔ کتنا آسان سوال تھا اور بہت ہی مزے کا بھی تھا۔ سوال نمبر 5 ہے ہمارے پاس دیے گئے رنگوں کے نام لکھیے۔ ارے واہ، یہ تو بہت آسان ہے۔ یہاں ہمارے پاس 3 رنگ دیے گئے ہیں، ہمیں اس کے نام لکھنے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے لال، پھر ہرا، پھر نیلا۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس زبان شناسی۔ درجہ ذیل جملے پڑھیے۔ رک جاؤ، یہاں بیٹھو، نہ رکو، نہ بیٹھو۔ پہلے 2 جملوں میں کسی کام کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، یہ فعل امر کے جملے ہیں۔ دوسرے 2 جملوں میں کسی کام سے منع کیا جا رہا ہے، یہ فعل نہیں کے 2 جملے ہیں۔ اسی جملوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے سوال نمبر 6 کو حل کرنا ہے۔ درجہ ذیل میں سے امر اور نہیں کے جملے الگ الگ کریں۔ ہمیں 2 کالم دیے گئے ہیں،
एक हिस्से में हमने फ़ेल अमर के जुमले लिखने हैं, दूसरे में फ़ेल नहीं के जुमले लिखने हैं। ऊपर हमारे पास चंद जुमले लिखे गए हैं, तो इसमें से जिस जुमले में ना, नहीं, रुक जाओ, तो वो होगा मना करना। तो जो जुमले में मना किया जा रहा है वो फ़ेल नहीं है, और जिसमें किसी काम को करने का कहा जा रहा है वो फ़ेल अमर के जुमले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चे को ना मारो। इसमें मना किया जा रहा है तो ये फ़ेल नहीं है। इधर देखो, यहाँ हुक्म दिया जा रहा है, कहा जा रहा है, तो फ़ेल अमर है। यहाँ से उठो, यहाँ पर भी कहा जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है, काम करने का कहा जा रहा है, तो फ़ेल अमर में आएगा। ज़्यादा ठंडा पानी ना पियो, यहाँ मना किया जा रहा है तो नहीं में आएगा, फ़ेल नहीं में। कितार में खड़े हो जाओ, तो ये किस में आया? ये आया फ़ेल अमर में। फर्श पर ना थूको, फर्श पर ना थूको, तो ये फ़ेल नहीं। ये भी सवाल बहुत ही मज़े का और आसान था। सवाल नंबर 7 में हमारे पास है पढ़ना। नीचे दिए गए अल्फाज पढ़ें और याद रखें। खुद, खुश, खुशी, ख्वाब, ख्वाहिश, खुशबू, खुराक। ये ऐसे अल्फाज हैं जिनमें वाव लिखा तो जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता। ऐसे वाव को वाव मदोल्ला कहते हैं। मसलन खुद को खुद पढ़ा जाता है। उस्ताद साहब की मदद से ऐसे अल्फाज का दुरुस्त तलफ़ुज़ सीखें। अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 8, तख्लीकी लिखाई। दर्जा झेल मंज़र को गौर से देखें और इसके बारे में चंद जुमले लिखें। यहाँ हमारे पास एक मंज़र कुशाई की गई है, एक तस्वीर बनाई गई है जिसको हमने देखना है और इसके बारे में चंद जुमले लिखने हैं। यहाँ आप मुझे अपनी मर्ज़ी से इस तस्वीर को देखकर चंद जुमले बताएंगे और मैं इसको लिखूंगी। यहाँ एक बच्चा दिखाई दे रहा है हमको, इसका नाम हम लिखते हैं अली। अली अच्छा बच्चा है। अली अपने दादा के साथ घर से बाहर गया, तो अली ने देखा कि वो सड़क के किनारे खड़ा हुआ है, वहाँ पर सुर्ख रंग का इशारा चला। अली ने अपने दादा से पूछा, दादा ये क्या है? तो दादा ने कहा, सुर्ख रंग का इशारा ट्रैफिक रुकने के लिए होता है। फिर साथ ही पीले रंग की बत्ती चली, तो दादा जान ने कहा, बेटा पीले रंग की बत्ती इसलिए चलती है ताकि हम एहतियात से सड़क पार कर लें। इस तरह से अली ने अपने दादा का हाथ पकड़ा और सफ़ेद और काली पट्टी पर चलते हुए सड़क को पार कर लिया, और उसके साथ ही सब्ज़ बत्ती जली और ट्रैफिक चलने के लिए रवां हो गई। देखा कितना मज़े का हमने इसको देखकर एक बड़ा अच्छा सा पहरा लिखा, मतलब कि एक अच्छी सी स्टोरी बना ली। इस तरह से आप भी मुझे अपनी अपनी स्टोरी लिखकर शेयर ज़रूर करिएगा। सवाल नंबर 9 है सरगर्मी। ये आपने मुझे ख़ुद करके दिखानी है। आप जब भी अपने अम्मी या अब्बू के साथ बाहर जाएं तो उनसे मुख्तलिफ इशारों का मतलब पूछें और लिखें। अपने दोस्तों को भी ये मालूमात दें। इसके साथ ही हमारा सबक मुकम्मल हुआ। आखिर में चंद हदायत बराए असातिज़ा कराम। मुख्तलिफ तस्वीर की मदद से बच्चों को ट्रैफिक के इशारों के बारे में आगाही दें। इंतहाई ज़रूरी इशारों के मुतल्लिक़ मुकम्मल मालूमात दें। तख्ता तहरीर पर मुख्तलिफ इशारों के निशान बनाकर बच्चों का इम्तिहान लें। बच्चों को वाव मदोल्ला के बारे में बताएं। इसके साथ ही हमारा आज का सबक मुकम्मल होता है। कल मिलेंगे नए सबक के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।